الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین اس آیت میں فرماتے ہیں اے لوگوں، ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی کتاب کو نازل کیا یا ایسی کتاب کو تمہارے پاس بھیجا ہے جو تمہارے لیے بہت بہترین نصیحت ہے اور اس میں تمام لوگوں کے لیے شفا ہے۔ دیکھو، شفا، تمام بیماریوں سے شفا۔ سب سے بڑی بیماری یعنی اگر گناہوں کی لسٹ میں اگر دیکھیں گے تو ہمیں سن رہے جو ٹاپک شرک، کل سنے ہمیں شرک کے بارے میں بہت ساری باتیں۔ شرک یہ سب سے بڑی بیماری ہے انسان کے لیے۔ یعنی انسان جب شرک کے حوالے ہو گیا، مشرک اگر بن گیا بولے تو سمجھو کہ دنیا کی پوری مصیبتیں، یعنی ہر چیز اسے لعنت کرے گی، ہر چیز اسے بدوا دے گی۔ اسی لیے بہت خطرناک جرم ہے شرک۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن بولتا ہے، یعنی بہت بڑا ظلم ہے شرک۔ اب ہمیں اللہ رب العالمین کے توحید کے جو پارٹس ہمیں سن رہے ہیں، ربوبیت ہمیں سنے، ربوبیت کے بارے میں کون بھی انکار کرتا ہے، جیسا کہ آج ہمیں سنے تراویح میں لاسٹ رکعتوں میں کہ جب کسی سے پوچھو تمہیں غیر مسلم کو کہ زندگی اور موت دینے والا کون ہے، رات اور دن کو لانے والا کون ہے، تو وہ بولیں گے فسیقولون اللہ، وہ تو اللہ ہے۔ تو ربوبیت کے سلسلے میں سب یقین کرتے ہیں کہ اللہ اوپر والا، آسمان کے اوپر جو ہے، سب مانتے ہیں، مگر بات کہاں اٹکتی بولے تو الوہیت کے اوپر آ کے اٹکتی ہے۔ الوہیت بولے تو ہمیں سنیں، اگر مکے کے کافروں کو بھی اگر بولے کہ کون ہے یہ کشتی میں بچانے والا، سمندر میں جب کشتی جا رہی تو ہچکولے کھا رہی تو ڈر ہوا کہیں ڈوب نہ جائے، تو سب جنے مل کو بیٹھ کو جمع ہو جا کے یہ بتوں کو کسی کو بھی یاد نہیں کرتے، صرف اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ یا آسمانوں والا ہمارے کو بچانے والا ہے، وَجَرَيْنَ بِهِمْ، ہمیں پڑھیں گے آج، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ، یعنی جب ان کو گمان ہو گیا کہ یہ کشتی ڈوب جائے گی تو سب مل کے دعا کرتے ہیں، مخلصین یعنی خالص ہو کے اللہ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو بچانے والی ذات، پرورش کرنے والی ذات، بارشیں دینے والی ذات، یعنی موت اور زندگی کی مالک، سب اللہ ہے بول کے مانتے ہیں، مگر عبادت کرنے کے لیے کسی کو چوز کرتے ہیں، کسی کو وہ اپنے لیے چنتے ہیں بولے تو اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کے اوپر وہ اٹک جاتے ہیں۔ یعنی الوہیت کے بارے میں لا الہ الا اللہ بولنے سے وہ کتراتے ہیں، لا الہ الا اپنے معبودوں کی بھی ملاتے ہیں، الا ما ساتھ میں ملا لیتے ہیں اپنے بتوں کو، اپنے پوجا پاٹ کے۔ تو میرے بھائیو، ہمارے کو معلوم یہ ہوا کہ الوہیت ہی میں گڑبڑ ہے لوگوں کو۔ جیسا کہ ہمیں کل سنے نوح علیہ السلام کے زمانے میں نیک لوگوں کا نام، نیک لوگوں کی عزت، اتنی عزت کہ ان کو سجدہ کرو۔ یہ عزت باپ دادا کے رسم و رواج سے یا بڑوں کے رسم و رواج سے یا بہت ساری چیزیں، جیسا کہ ہمیں بدعت کے بارے میں بھی سنے، شرک کی بھان بدعت آدمی جب کرنے لگ گیا تو شرک کے دلدل میں بھی وہ پھنس جاتا ہے۔ یعنی انسان کے لیے جب یہ جائز ہو گیا، اس کے لیے سنت میں یعنی رسول اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر سکتا ہے، رسول اللہ کی زندگی میں جو اعمال ہمارے کو عبادت کے طور پر بتائے گئے ان اعمال میں کسی اور چیز کو بھی ایڈ کر سکتا ہے، تو دور نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید میں بھی وہ شرک کو اٹکا لے، اللہ رب العالمین کی توحید کو بھی وہ چھوڑ دے۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ بدعت وہ جب کر لیے، بدعات خرافات میں جب مبتلا ہو گئے تو وہ شرک کو بھی، شرک کی چوٹی کے اوپر بھی چڑھ بیٹھیں گے، شرک کے پہاڑ کے اوپر بھی چڑھ بیٹھیں گے، ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کہیں گے، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی اس طرح نہیں کرنا ہے، تو وہ کہیں گے ہم گناہوں کے پاپی ہیں، ہم اللہ کے پاس نہیں منہ دکھا سکتے، یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ جا کے سنائیں گے، نعوذ باللہ، یہ جا کے بتائیں گے یہ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں یہ معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ بہت عظیم شخصیتیں ہیں، ان کا ماننا یہ بڑے بڑے شخصیت۔ اب غیر بھی یہی بول رہا نا، غیر مسلم کیا بول رہا ہے، ہمیں بتوں کو بٹھا کے کھڑا کے پوجا کر رہے ہیں، تم بتوں کو لٹا کے پوجا کر رہے ہیں، دونوں برابر ہیں۔ ہمیں بھی
डुबकी मारते यानी पुशअप करते, तुम्हें भी पुशअप कर रहे हैं, हमें भी गोल तवाफ कर रहे, तुम्हें भी तवाफ कर रहे हैं। यानी आप देखो जो भी मुशरिक हैं बुतों की पूजा, खास तौर से दरगाहों के पास रहने वाले, दरगाहों के मुजावर जो भी हैं, ये जो भी पीर फकीर मुर्शद जो भी हैं, ये तमाम को इस्लाम का माना मालूम नहीं रहता, इस्लाम की बुनियादी बातें मालूम नहीं रहते, बस नाम के मुसलमान। हुलिया देखो बड़ा ज़बरदस्त रहता है, मशाइख बोल के नाम देते हैं, पीर बोल के नाम देते हैं, फ़कीर बोल के नाम देते हैं, बहुत सारे नाम हैं इनके पास नमाज की कोई अहमियत नहीं रहती, नमाज की अहमियत नहीं रहती। ये कब से पैदा हुआ मालूम? शिया इस्माइली जो ख़ानदान जन्म लिया उस वक्त से ये पैदा हुआ है। शिया ख़ानदान, शिया बोले तो इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री है, बड़ी तारीख है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद हैं हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके ऊपर मोहब्बत को निछावर करने वाले नाम एक हमें मुहिब्बान अली, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ऐसे मोहब्बत, झूठी मोहब्बत के दावेदार पैदा हुए। खुद अली रज़ी अल्लाह अन्हु को भी उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की, हज़रत हुसैन को उन्हीं ने शहीद किया था, हज़रत हसन को भी उन्होंने तंग किया, यहाँ तक कि वो अपने खिलाफत से दस्तबरदार हो गए, मेरे को खिलाफत नहीं चाहिए, मुआविया को मैं खलीफा बना देता हूँ। ऐसे बेशुमार वाक़ियात हैं। ये मैं इससे पहले भी बताया था, यहूदियों की जो चालबाजी है, यहूद इस्लाम का दुश्मन है, इसी ने ये बीजें डालना शुरू करा, दुश्मनी की बीज, नफरतों की बीज, बुग़्ज़ अदावतों की बीज। वो यही चाहता कि मुसलमान बच जाए, मुसलमान मिल के ना रहे, मुसलमानों के अंदर जो ईमान है वो ख़त्म हो जाए। ख़त्म कैसे होना? ख़त्म बहुत जल्द नहीं होगा, पहले लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, इख्तलाफात होंगे, बटेंगे, फ़िरक़ों में बैठ जाएंगे, फ़िरक़ों में दूर दूर हो जाएंगे, उसके बाद वो अपना जाल बिछाता है शिर्क का। देखो इधर भी कर सकते हैं, इनको भी पूछ सकते हैं, इनको भी मांग सकते हैं। इस तरह से शिर्क, अगर हम दरगाहों की हिस्ट्री भी अगर देखेंगे, दरगाहों की तारीख अगर हम देखेंगे, दरगाह जो हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी दरगाह जो मानी जाती है अजमेर, जहाँ मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा जो थे, वो गौरी ख़ानदान में आए, बहुत सारी जंगों में शरीक रहे, बहुत अच्छा काम भी किए, अपना काम करके चले गए, दुनिया से वफ़ात पा गए। उनके दुनिया से वफ़ात पाने के बाद 200 साल, कितने साल के बाद? 200 साल के बाद एक आदमी था महमूद नामी, वहाँ के रहने वाला गवर्नर था। ये इलेक्शन हुआ, ये सब पॉलिटिक्स माइंड है। अजमेर जो दरगाह है नी, पूरी उसकी तारीख के पीछे एक आबे कौसर नामी एक किताब है, तारीखी किताब, उस किताब का वाक़या है अजमेरी दरगाह की हिस्ट्री के बारे में। मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा के मर जाने के, वफात पा जाने के 200 साल के बाद ये दरगाह बनी। दरगाह बनने की मेन वजह यही थी कि गवर्नर ये चाह रहा था कि मुसलमानों का सपोर्ट होना। आज देख रहे हैं मुसलमानों का सपोर्ट लेने के वास्ते बीजेपी का जो बड़ा सरबरा है, जो बड़ा आदमी अमित शाह है, उन्हें भी पेपर में आर्टिकल दिया है, क्या बोल को, मुसलमान हदीस के ऊपर अमल करें। हैरान हुआ मैं, इसे कब इस्लाम समझ में आया बोलकर। अजीब बात है, मुसलमानों के लिए शराब हराम है, वो लिख रहा बाकायदा, वो पेपर में, उर्दू पेपर छपा है, अभी है मेरे पास फोन में। नहीं, अजीब बात है, मुसलमानों के पास जिनाकारी बहुत बड़ा गुनाह है, और जो शादीशुदा जिना अगर करता है तो उसके ऊपर रजम किया जाए। ऐसी बात है नहीं, सच्ची से। अब उसको क्या चाहिए? मुसलमानों का सपोर्ट होना है, मुसलमानों को अपनी तरफ खींचना है। देखो आदमी कितना भी गिरना है तो गिर जाएगा, अपना वोट लेने के लिए, इलेक्शन में पॉलिटिक माइंड इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर ये जो चीज़ है कि गवर्नर, महमूद नामी गवर्नर क्या करा कि मुसलमानों का सपोर्ट मैं लेना है, सब मुसलमानों को मेरी तरफ खींचना है, तो उसने एक बड़ी दरगाह बनाया। बड़ी दरगाह बनाकर उसने जो मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमा का नाम था उसको हाईलाइट किया, और उनका सेम नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ ना, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कराया। शायद उस वक्त की हिस्ट्री अच्छी तरह पढ़ा होगा, शैतान के बारे में पढ़कर ही ये काम किया है। तो यहाँ ये बड़ी दरगाह ईजाद वजूद में आ गई, और दरगाह के बहुत सारे मुजाविर बन गए, कई लोग अंधे हो गए। हाँ, सुभान अल्लाह, देखते हुए, सुनते हुए, अकल रखते हुए भी बहुत सारे लोग इसके पीछे पड़ गए। इस्लाम शांति वाला, अमन वाला मजहब है, मगर ये लोग कैसे कैसे अपने दीन को खो देते हैं, कैसे कैसे अपने आप पर जुल्म कर लेते हैं, कैसी
कैसी कैसी मुसीबतें उठा लेते मेरे भाइयों। क्या क्या होता है वहाँ पे। वहाँ देखो अल्लाह इस्लाम में तो ख़ास बात ये कि ख़बर को पुख्ता बनाना इस्लाम में इजाज़त नहीं है। आप गए मक्का मदीना को अगर गए तो वहाँ देखो बक़ीउल गरक़द बोल के एक ख़बरस्तान है, जन्नतुल बक़ी जिसका नाम है। वहाँ पे कैसे मकबरे हैं, कैसे कैसे शख्सियात हैं, सुभान अल्लाह। हमारे एक उस्ताद हैं डॉक्टर इलियास आज़मी हफ़िज़हुल्लाह, तो वो बताते हैं कि बाकायदा जब उनको गाइड के जैसा खड़ा किया जाता है तो बाज़ लोग चिट्ठियाँ डालते हैं, कुछ चिट्ठियाँ पढ़े थे, वो चिट्ठियाँ उठा के देखे तो चिट्ठियों में लिखा हुआ था, ऐ अमीरुल मोमिनीन उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु, आप मेरे हक़ में दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पास जाके मेरे बारे में सिफारिश कीजिए। चिट्ठी कहाँ है? मिट्टी के ऊपर पड़ी हुई है। सबसे बड़े बड़े शख्सियात, बड़े बड़े हस्तियाँ मिट्टी में मदफन हो गए हैं। मिट्टी में मदफन होने वालों को आप सुनाएंगे? ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि अल्लाह ताला ने कह दिया साफ इन्नल्लाह ला तुस्मिउल मौता, तुम खबर वालों को सुना नहीं सकते। अगर ये रस्म होती तो सहाबा इकराम में सबसे ज़्यादा इस्लाम के ऊपर अमल करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक़ अमल किए होते, खबर के पास जाके खड़े होते, दुआएं करते, दुआएं करवाते, सिफारिश करते, तुफैली की दुआएं करते, अल्लाह इनकी तुफैली में मेरी दुआ को कबूल कर बोल के बोलते थे। नहीं किया ऐसा। आज सुने नहीं हमें जुमा के खुतबे में ऐसे नरम दिल शख्सियत, सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, छोटी छोटी बातों में रो देने वाले वो सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम के ऊपर, रसूलुल्लाह के अमल के ऊपर इतने बड़े सख्त हो गए। ऐसे सहाबी अल्लाह के नबी की बात को कैसे ठुकरा सकते हैं, इस्लाम की बात को कैसे ठुकरा सकते हैं। अगर है ऐसा तो हमारे तक पहुंचता मेरे भाइयों, सच्ची बात और दलील के ऊपर बात की जाती, दलील के ऊपर कोई बात, बस हवाई बातें, आप पूछो किसी से भी, बस हवाई बातें रहती। फुला बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े आलिम दीन। एक ऑडियो कॉल का रिकॉर्ड है मेरे पास ऐसे ही आदमी का, मैसूर का एक आदमी अजमेर को गया है, तो उससे एक अब्दुर्रहमान नामी साहब बात कर रहे हैं फोन पे। क्या बोल के आपसे मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। क्या? मैं किताब में पढ़ा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के, उसका माना मुझे मालूम नहीं है, आप बताओ जरा। आप हजरत है नहीं, आला हजरत? हाँ मैं हजरत हूँ, पूरी टीम को मैं लेके आया हूँ, 150-200 आदमी का सरबराह हूँ मैं, 150-200 आदमी को रहबर में बन के आया हूँ, सबको लेके आया हूँ अजमेर को। अच्छा इसका माना क्या बोले? तो वो बोल रहा है अशहदु बोले तो शहादत, मर जाना, कलमा बोले तो एक औरत का नाम, औरत मर गई है, औरत मर गई, नौज़ुबिल्लाह। अशहदु, मैं गवाही देता हूँ, अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। ये सादा सीधा तर्जुमा है, तर्जुमा तक पता नहीं उसको। 200 आदमियों को बिगाड़ने के लिए ले गया, सब को भी शिरक के दलदल में फंसा रहा है, जहन्नम का हमेशा गड़े में ले जा रहा है। अब उसे पूछा गया तुम्हें कहीं को गई हूँ वहाँ, बोले तो पूरी हिस्ट्री सुना रहा। मैसूर के अंदर एक शेख आए थे, उनकी उम्र इतनी थी 120 पर 8 साल, वो जंग करे, ये करे, पूरी हिस्ट्री सुना रहा। देखो यही होता, शैतान जब किसी का दीवाना बना देता है, किसी का आशिक और माशूक बना देता है, तो उसी दीवानगी में वो फंस जाता है, ऐसे फंस जाता है कि निकलना मुश्किल है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनकबूत में फरमाया, मकड़ी की जाल से मिसाल दिया अल्लाह का। मकड़ी की जाल, मकड़ी का जाला जैसा रहता नहीं, मकड़ी का जाला अटक के, अब कोई पतिंगा उसमें फंस गया तो कैसे वो अपने आप लपेट लेता है, निकलना मुश्किल होता है उसको, वो छोटे से कीड़े को। वैसे ही शिरक करने वाला आदमी शिरक में मुब्तला हो गया तो उसे समझ में नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ, और उसे बाहर निकलना अल्लाह की तौफीक ही से होता है। एक आदमी यही आयत, इसी आयत को सुनकर सुभान अल्लाह इस्लाम कबूल करे और उनका नाम ज़ियाउल हक आज़मी रहिमहुल्लाह पढ़ा, और वो कितना बेहतरीन काम करके गए, अल्लाह अकबर। दुनिया में ऐसा काम आज तक, बल्कि बहुत सारे मुहद्दिसीन में ये काम नहीं हो पाया। आज के पिछले दिनों में वफात पाए कोरोना के बीच में, बहुत बड़ी शख्सियत, अबकरी शख्सियत जिसको बोल सकते हैं, यानी अनमोल, बहुत
دین کی خدمت کر گئے، وہ اسلام قبول کیے اسی ایک آیت سے، اللہ ان کو توفیق دیا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ شرک بہت بڑا کمزور عمل ہے، اتنا بڑا کمزور عمل ہے کہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ کل بھی اس کی مثال ایک سنے، تنکا کے برابر بھی نہیں ہے اس کی حیثیت۔ اور میں یہ بھی سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ربوبیت کے اوپر سب جنے سبحان اللہ لبیک بولتے ہیں، سب حاضر بولتے ہیں، مگر الوہیت میں آ کے نہیں مانتے، نہیں ہمارا معبود یہ، ہم عبادت ان کی بھی کریں گے، ہم ان کو بھی پوجا پاٹ کریں گے، اس طرح کی باتیں۔ اب رہی بات بدعت کے بارے میں بھی ہمیں سنے تھے کل، تو مختصر آج یہ بھی کہ بدعت کو سب سے پہلے شروع کرنے والا، شرک کو شروع کرنے والا کون ہے بولو؟ شرک کو سب سے پہلے عربستان میں، عرب میں شرک کو پیدا کرنے والا، میں بولا تھا کل اس نام بھی، عمر بن لوہی اس کا نام، عمر بن لوہی، یاد رکھو انشاءاللہ۔ شرک میں سب سے پہلے بیج ڈالنے والا عرب میں یہ پرانا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا، یعنی معراج کے واقعے میں یہ معجزہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو دکھایا۔ تو بہرحال یہ شرک کو سب سے پہلے پیدا کرنے والا، اور ایک جو بدعت کو سب سے پہلے پیدا کرنے والا معبد الجہنی اس کا نام ہے، معبد الجہنی۔ یہ کیا کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ پیدا ہوا، اور اس نے کیا کرا بولے تو تقدیر کوئی چیز نہیں ہے بول کر بدعت کو جنم دیا۔ تقدیر انشاءاللہ ہمارا ٹاپک ہے، اس میں آج اسی رمضان میں ہم لوگ سنیں گے تقدیر کے بارے میں، تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اس ٹائم پہ کریں گے۔ تو وہ کیا کرا کہ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس طرح کی بات پیدا کرنا شروع کرا۔ تقدیر کیا ہے اصل میں، یہ سوچ سے تعلق رکھتی ہے، تو بدعت سوچ میں بھی پیدا ہو گئی لوگوں کی، سوچ میں پیدا ہونے کی وجہ سے اس کا عقیدہ بھی بگڑ گیا، اس کا عمل بھی بگڑ گیا، آدمی بدعت و خرافات کے دلدل میں پھنس گیا اور بدعت کا شکار ہو گیا۔ تو یہ تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ بولتے ہیں، قدریہ، اور ایک گروہ ہے جبریہ، بالکل اس کے اپوزٹ۔ ایسے ہی سوچ میں پیدا ہونے والے بگاڑ یعنی بدعتی، جو نئی چیزیں دین میں، نئی چیزیں ہمیں سنے نا، عبادت کا معنی اور اسی طرح عادت کا معنی، عادت اور عبادت دونوں الگ الگ ہیں، یہ ہمیں سنے تھے تفصیل سے۔ تو یہ لوگ کیا کرنے لگے کہ بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، وحدت الوجود کو جنم دیے۔ وحدت الوجود بولے تو سب میں خدا ہے، سب میں بھی اللہ ہے، نعوذ باللہ، حلول ہوتا ہے اللہ ہر چیز میں، یہ ماننے لگے۔ ان کا گروپ کا نام وحدت الوجود، اور ایک ہے وحدت الشہود، ہر ایک میں اللہ دکھتا ہے، ہر جگہ اللہ دکھتا ہے، ہر جگہ اللہ ہے، ایسا ماننا ان کا۔ غیروں کا رسم و رواج ہے یہ، غیروں کے پاس یہی ہوتا نا، باپ کو خدا بول دیتے، کبھی کبھی بھگوان بول دیتے، ماں کو کبھی بھگوان بول دیتے، پیر پڑتے دیوی دیوتا نا، سب کو بول تو کہتے ہیں اچھا کرا بول تو نوے دیگڑ بھی بول کو بتاتے ہیں، ذرا اچھا کرا بولے تو پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ ہاں ایسا ہے، ہوا ہے ایسا، کرونا کے ٹائم پہ بھی دیکھا گیا ایسا، کوئی مسلمان آگے بڑھ کے مدد کرے تو ان کو بھگوان سمجھنے لگے لوگ، یعنی ان کا تصور، ان کے دماغوں کو ایسا بنا دیا ہے شیطان۔ اور ایک یہ تصوف بولے تو جنگلوں میں چلے جانا، کیا ابھی تعلق میں، لا تعلقی، دنیا سے، کھانے پینے سے، سب سے چھوڑ دینا۔ تصوف میں گئے بولے تو انسان ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، صرف اللہ کے لیے رہنا، پتے کھانا اور پھل وغیرہ کھانا، کوئی چیز چھینا نہیں، اس طرح کا ماننا۔ اور بعض لوگ شادی نہیں کرنا، کرسچینٹی میں ہے یہ، عیسائیوں میں شادی نہیں کرنا، یہ بھی تصوف کی ایک علامت ہے، ایک شکل ہے یہ۔ تو اس طرح سے لوگ اپنے دماغوں کے اندر سوچنے لگے، بگاڑ پیدا کرنے لگے، یعنی بدعات و خرافات کو پیدا کرنے لگے، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ ان کی وجہ سے سب ان مسلمانوں کو بڑا نقصان ہوا جو اسلام کو پھیلانا چاہ رہے تھے، اسلام کو عام کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ بدعات و خرافات کو دکھا کر ہی بولنے لگے تمہیں کیا کرتے، یعنی مسلمانوں میں غیروں میں سب میں برابر ایک ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ سب بدعتی، یہ خرافات، یہ جتنی نئے بیماریاں جو پیدا ہو رہے ہیں، نئے گناہ جو پیدا ہو رہے ہیں، ان کی حقیقت کو ہم پہچانیں۔ نفاق ایک بہت بڑا خطرناک گناہ، اس کے بارے میں بھی ہمیں سنیں۔ تو ایسے جتنے بھی خطرناک گناہ ہیں ان سے ہم دور رہیں۔ جب تک ہم دور نہیں ہو سکتے، جب تک ہم اللہ کے بارے میں اس کے تعارف میں مبتلا نہ ہوں، یعنی اللہ کی تعریف ہمارے کو مکمل نہ آئے۔ اسی لیے یہ باتیں ہم بنیادی باتیں سن رہے ہیں۔ ربوبیت ایک تفصیل ہمیں سنیں، الوہیت یہ یہاں تک انشاءاللہ آج ختم ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت اسماء و صفات، اللہ کے اسماء و صفات۔ ایک بات میں انشاءاللہ بتاؤں گا اسماء و صفات کے بارے میں، اللہ کے اسماء و صفات۔ دیکھو دنیا میں بڑے سے بڑے چیزوں کا بھی نام ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز
جراثیم میں بھی سائنس جو تحقیق کر کے بتاتی ہے ایک جاندار کا نام امیبا، بہت چھوٹا جاندار، اس کا بھی وجود ہے، اس کے اندر بھی جان، سب سے بڑا چھوٹا، دنیا میں تمام جانوں میں سب سے بڑی چھوٹی جان امیبا، امیبا نام کا، یعنی ہر ایک چیز کا ایک نام ہے، بڑے سے بڑے۔ آپ سب کو بھی دیکھو، تمام جانداروں، ٹوینس، 2 بچے سیم ٹو سیم بچے، ان کو بھی دیکھو الگ الگ ہیں، حتیٰ کہ ہاتھوں کی پور بھی الگ ہے، یعنی ذاتوں میں سیم نہیں، سب الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں، الگ الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسا پیدا کیا ہے، ایک ذات ہے اور ایک صفات ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا بولے تو آدمی نام کم رکھتا ہے، نام اس وقت رکھتا جب اس کا استعمال ہو، اس کے استعمال کو دیکھ کے بھی نام رکھتے، یوز کیسے ہو رہا، یوز ہو رہا نہیں ہو رہا، اس کو دیکھ کر نام رکھا جاتا ہے۔ تو نام ایک ہے اور ذات ایک ہے، نہیں، اللہ رب العالمین کی بھی ذات ہے، اللہ رب العالمین کا وجود ہے، اللہ رب العالمین کا ایک ذات ہے۔ جیسا کہ ہمیں سنیں کہ اللہ کی یہ بنائی ہوئی زمین، حدیث میں آتا ہے کہ 500 سال تک تیز رفتاری سے گئے تو یہ آسمان دنیا لگتی ہے، آسمان دنیا کی جو مسافت ہے اتنی دوری پر 500 سال تک بھی گئے تو اینڈ نہیں ملے گا، یعنی آسمان نظر نہیں آئے گا، آسمان نہیں ملے گا، اتنی بلندی پر اللہ رکھا ہے۔ اس آسمان کا موٹاپا بھی اتنی بلندی پر، اتنا بڑا اللہ بنایا آسمان۔ پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ بھی اتنا ہے، 500 سال کا فاصلہ۔ تیز وہیکل لے جائیں آپ، گاڑی لے جائیں تیز رفتاری سے 500 سال لگیں گے، پھر دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، ایسے 7 آسمانوں کو اللہ بنایا۔ اور اللہ رب العالمین کا عرش کے نیچے پانی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پانی کا جو اندر ہے، پانی کا جو ڈبکی لگائے تو اندر کتنی دیر تک جائے گا آدمی، وہ بھی 500 سال، اتنا اندر پانی اللہ رکھا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، وہ العرش علی الماء، اللہ تعالیٰ سے 12ویں پارے میں انشاءاللہ کل پڑھیں گے اس کا تذکرہ۔ تو اللہ کا عرش پانی کے اوپر مستوی ہے، عرش سے قریب میں اللہ رب العالمین کی موضع قدم الرحمن، پیر رکھنے کی جو پیٹھم ہے اسے کرسی کہتے ہیں۔ جیسے ہمیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کا نام ہی الکرسی کئی کو رکھا گیا بولے تو اس کے اندر ایک عظیم مخلوق کا ذکر ہے، وہ کرسی، اللہ بنایا کرسی کو۔ اس کی مثال حدیث میں بتائی جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ دیکھو لوگ کیا کرتے، خدا کو، بھگوان کو ہم آنکھوں سے دیکھنا بلکہ بولتے نہیں، دیکھنا بلکہ سوچتے، اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے میرے بھائیوں، اس کو دیکھنا تو دور، اس کی کرسی کا اندازہ کرو ذرا، اس کی کرسی کا اندازہ۔ عرش کے سامنے اللہ کی جو کرسی ہے، پیٹھم، جہاں اللہ پیر رکھتا ہے اپنے، اللہ رب العالمین کے قدم وہاں ہوتے ہیں، اس کرسی کی مثال عرش کے سامنے ایسی ہے کہ ایک بڑا بنجر میدان ہے، بڑا گراؤنڈ ہے، چٹیل میدان، اس بڑے سے میدان میں نگاہ جہاں تک جائے وہاں تک گراؤنڈ ہی گراؤنڈ ہو، میدان ہی میدان ہو، اس میدان میں ایک ہاتھ بھرا ایک پتھر یا ایک بال ہو، فٹ بال بیچ میں رکھیں تو اس چٹیل میدان، جتنی دور تک ہماری نگاہ جائے اتنی بڑے میدان میں یہ ایک بڑے پتھر کی کیسی حیثیت ہے، کیسی مثال ہے، ویسے عرش کے سامنے اللہ رب العالمین کی کرسی کی مثال ہے، اور اسی کرسی کے سامنے سیم اسی زمین کی حیثیت ہے، یعنی جیسے بڑے میدان، چٹیل میدان میں جتنی دور تک ہماری نگاہ جائے اتنا بڑا میدان ہو، اس میدان میں ایک بال یا رائی کا دانہ رکھیں، یہ چھوٹا بال رکھیں تو اس کی مثال کیسی ہے، ویسے زمین کی مثال کرسی کے سامنے اتنا بڑا ہے اللہ رب العالمین، سبحان اللہ، کوئی دیکھ سکتا نہیں، اللہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے معلوم؟ اللہ کا دیدار، سب سے بڑی نعمت اللہ رب العالمین کو دیکھنا۔ جو لوگ بولتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اللہ رب العالمین جب اللہ کے نبی کو بلوایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے تو جبرائیل علیہ السلام ساتھ گئے، ایک مقام آیا جہاں سدرۃ المنتہا کہتے ہیں اسے، وہاں کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یہاں تک کہ میری اجازت ہے، یہاں سے آپ آگے جائیے۔ فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے بڑے بڑے فرشتے، 4 فرشتے، بڑے بڑے فرشتے، اتنے بڑے ہوں گے وہ فرشتے، کان کی لو سے کھندے تک کا فاصلہ 700 سال کا ہے،
700 साल आदमी अगर सवार करे तो कंधे से कान तक जा पहुंचता। वो बॉडी कितनी बड़ी होगी, कैसा अल्लाह बनाया होगा वो फरिश्तों को, इतनी बड़ी मखलूक वो फरिश्ते उठाए होंगे, निगाह ऊपर नहीं जाती, अर्श के ऊपर नहीं जाती। अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुस्तवी है, तर्जुमा ये करना है मुस्तवी का। अल्लाह बैठा नहीं, गलत तर्जुमा है। बैठना बोले तो अब मैं बैठू, कुर्सी निकाले गिर जा तो दब बोल के, मोहताज नहीं हमें कुर्सी के। अल्लाह मोहताज नहीं है, अल्लाह अर्श के ऊपर बुलंद है। ये तर्जुमा, दो तर्जुमा कर सकते हैं, मुस्तवी है नहीं बोले तो बुलंद है, ये दोनों तर्जुमा। बैठा बोले तो हमारे लिए वो इंसान जो मोहताज होता है, अल्लाह मोहताज नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह इतना अजीम है, सुभान अल्लाह। अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी है, अर्श पर अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलंद है। उस अल्लाह को आज हमें दुनिया में रहते हुए अल्लाह ने कलाम पाक में फरमा दिया, वो युदरिकुल अब्सार ला तुदरिकुल अब्सार, वो युदरिकुल अब्सार, यानी हम कोई भी देख सकते नहीं, ये आंख, दुनिया की आंख इतनी कमजोर है कि देख सकते नहीं अल्लाह को, और वो हम सबको देख रहा है, वो हम सबको देखता है, वो हर एक को देखता है, हर चीज को देखता है। वो चुंटी को, काली चुंटी को भी, काले रात में अंधेरा जहां फैल गया है, ऐसे अंधेरे में भी उस चुंटी को भी अल्लाह देखता है, उसके दिल की आहट को भी अल्लाह सुनता है, उसके पैरों को भी अल्लाह देखता है। इतना बड़ा अल्लाह बसीर है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, कल इंशाअल्लाह तफसील से हम सुनेंगे अस्मा और सिफात के अंदर। ये खाली अस्मा और सिफात का टॉपिक ऐसा है मेरे भाइयों, आप जरा यूट्यूब में सर्च करके देखो, अस्मा और सिफात बई माज उमरी वल कुमार, 200 वीडियोस है, एक वीडियो आधा घंटा, 20 मिनट, आधा एक 40 मिनट, कितने बयानात उनके खाली अस्मा और सिफात के बारे में। मैं कहीं बोल रहा हूँ बोले तो इल्म ये समंदर है, हमें एक दिन में ख़त्म कर रहे हैं, एक दिन में हमें क्लोज कर रहे हैं टॉपिक को। शेख लेके बैठे हैं एक टॉपिक को लेकर, कितने बयानात, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में मालूम करते जाओ, गौता लगाते जाओ। समंदर में जो सूफिया मिलते नहीं, जैसे जवाहरात मिलते गए, हीरे मिलते गए, समंदर खत्म नहीं होने वाला है, वो देगा समंदर। ऐसा इल्म है। तो हमें भी चाहिए कि इस इल्म को गनीमत जाने, इस इल्म की अहमियत को समझें। ये बहुत बेहतरीन देगा, जिंदगी बनाएगा, हमारी आंखें खोलेगा, हमारे दिल के बंद दरवाजों को खोल देगा। ये इल्म अगर किसी के पास आ गया तो सुभान अल्लाह उसकी जिंदगी संवर जाएगी। उनको अल्लाह ने जिंदा बोला है, जिंदा बोला अल्लाह ताला। इल्म जिनके पास है, अल्लाह को याद करते हैं वो अपने इल्म के मुताबिक, ऐसे लोगों को अल्लाह ने कहा ये वली हैं, अल्लाह के करीबी दोस्त हैं अल्लाह के। बहरहाल बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं मेरे भाइयों। इसीलिए मैं आप तमाम को यही कहूँगा कि आप इसके ऊपर साबित कदम रहें। जो भी बातें सुन रहे हैं, इल्म हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने दिलों में बिठाएं, औरों को भी बताएं। जितने भी लोग हमारे नौजवान साथी हैं, भाया हैं, सबको भी आगाह करें। बोलते रहें। हमारा काम बोलना, तौफीक देना अल्लाह का काम है। बहरहाल अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को जो भी बातें कुरान और हदीस की रोशनी में सुनते हैं, समझने और अमल करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, हम तमाम लोगों को तेरे घर में हम बैठे हैं, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को रहमतों का साया अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को जब तक जिंदा रखे इस्लाम की, ईमान की ज़िंदगी हम सबको अता फरमा। ईमान की साबित कदमी हम सबको अता फरमा। हमारे दिलों के अंदर ईमान की मिठास और उसकी ताजगी पैदा फरमा। ईमान की लज्जत हमें अता फरमा। नमाजों का जो असर है, जो सुकूनत है, अल्लाह हम सबके दिलों में उसकी ठंडक को हमारे दिलों में महसूस करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को शिर्क से, बिदात और खुराफात से, दुनिया के जितने भी फितने हैं, गुनाह हैं, जराइम हैं, तमाम से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम को उन गुनाहों से दूरी अता फरमा। ऐ अल्लाह उन तमाम कामों से दूरी अता फरमा जो जहन्नम में ले जाने वाले हैं। ऐ अल्लाह उन तमाम कामों को करने की तौफीक अता फरमा जो जन्नत में ले जाने वाले हैं और तुझे खुश करने वाले हैं। ऐ अल्लाह हमें तेरी रज़ा अता फरमा। हम तेरे घर में बैठे हैं, हमारे बैठने को कबूल फरमा। हमें जिस तरह बैठने के अल्लाह तूने तौफीक दी है, अल्लाह जन्नत में दाखिल होने की भी तौफीक अता फरमा। मौत के सख्तियों से, मौत की सकरात से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। उसकी तकलीफ़ों से हम सबकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जब भी मौत आए तो हमें जन्नत की खुशियाँ दिखाते हुए आए। ऐ अल्लाह हम तमाम को मौत के बाद की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। खबर में जाने से पहले खबर की तैयारी करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।